Good evening, church. We thank the Lord for this beautiful evening God has given us to come together as church family on this 12th night of our fasting and prayer. We are almost halfway through our fasting prayer. And for the past 11 nights, the Spirit of God has been ministering to each one of us very powerfully through worship, through the Word of God, which came so powerfully to us. We have been reflecting on the Word of God and feeding on the Word of God. You know, when we keep on feeding, sometimes what happens is overfeeding, we get fed up and we become obese. But the Lord is reminding us that whatever we are feeding on, we have to put it into practice and it has to be applied. And the mandate that God has given us to be a beacon of hope in this city of Dallas and Fort Worth, may the Lord enable us as church to take up that call, the mandate that God has given us, and use it for His glory. Hallelujah. This evening, we are in a time of the fasting and prayer, and we'll culminate it with the Vision Conference. And the Lord is impressing upon us to look to Him, because we can't get any vision from the world, or the strategies may not work until we look to God for His leading and His guidance. So this evening, let's focus on our Lord and Savior Jesus Christ. Last night we heard, He is the wonderful counselor. He is the mighty God. Hallelujah. He's the everlasting Father. He's the Prince of Peace. Hallelujah. And we look to Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. God, I look to You, Lord, that I won't be overwhelmed, Lord. Lord, You give me vision, Lord, to see things like You do, Lord. Lord, we look to You, Lord, where our help comes from. Give us wisdom, Lord, so that we would do what You want us to do. Hallelujah. Lord, we love You with all our heart, with all our strength, with all our mind, Lord, and we give You the glory and honor and praise. Hallelujah. Let's sing the song. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise You. You are worthy. God, I look to You. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like You do. God, I look to You. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yes, Lord, we look to You this evening, O Lord. Give us vision, Almighty God. God, I look to You. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like You do. God, I look to You. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love You, Lord, my strength. Sing it out. Oh, I will love You, Lord, my shield. And I will love You, Lord, my rock. Forever all my days I will love You, God. And I will love You, Lord, my strength. I will love You, Lord, my shield. And I will love You, Lord, my rock. Forever all my days I will love You, God. God, I look to You. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like You do. God, I look to You. You're where my help comes from. Give me wisdom.
You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Sing it out. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Hallelujah, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns over every circumstance. Hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Forever all my days, hallelujah. Oh, Father, we exalt you, Lord, hallelujah. Over every circumstances, oh Lord, you reign, Almighty God, hallelujah. We thank you, Jesus, hallelujah. You are our rock, oh Lord. You are our shield, oh Lord. You are our strength, Almighty God, hallelujah. There is no one like you, oh Lord, hallelujah, hallelujah. The Word of God tells us that God is our refuge and strength, a very present help in trouble, hallelujah. When we go through circumstances in our lives, when we go through trouble, oh Lord, when we go through pain and suffering, He is the one who is our strength. He is our shield, hallelujah. He's a comfort, mighty God. We thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus, hallelujah. Let's sing this very old song, hallelujah. ഈ മലയാള പാട്ടിൻ്റെ ചരണങ്ങൾ പാടി നമുക്ക് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഈ പാടാം, ഹല്ലേലൂയ. മറവിടമാം എനിക്ക് യേശുവുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ. മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകടിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ. മറന്നിടാതെ ഇവിടെ എന്നെ കരുതിയിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എന്നെ അരികിലുണ്ട്. Amen, hallelujah. ഓ മറവിടമാ എനിക്ക് യേശുവുണ്ട്, മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകടിയിൽ. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിയിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. മറവിടമായി എനിക്ക് യേശുവുണ്ട്, മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകടിയിൽ. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിയിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. അനുദിനവും അനുഗമിപ്പാൻ അവൻ നല്ല മാതൃകയാകുന്നെനിക്ക്. അനുദിനവും അനുഗമിപ്പാൻ അവൻ നല്ല മാതൃകയാകുന്നെനിക്ക്. ആനന്ദ ജീവിത വഴിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായി എന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. ആനന്ദ ജീവിത വഴിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായി എന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. മറവിടമായി എനിക്ക് യേശുവുണ്ട്, മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകടിയിൽ. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിയിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിയിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ പലവിധമാം എതിരുകളൻ
പാതയിൽ അടിക്കടി ഉയർന്നിടുമ്പോൾ പലവിധമാം എതിരുകളൻ പാതയിൽ അടിക്കടി ഉയർന്നിടുമ്പോൾ പാലിക്കും പരിചോടെ പരമമെന്നെ പതരാതെ നിൽക്കുവാൻ ബലം തരുന്നു. പാലിക്കും പരിചോടെ പരമമെന്നെ പതരാതെ നിൽക്കുവാൻ ബലം തരുന്നു. മറവിടമായി എനിക്കേശുണ്ട്, മറച്ചിടും അവനെന്നെ ചിറകടിയിൽ. മറന്നിടാതെ വിടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. മറന്നിടാതെ വിടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോ, വഴിയിൽ വലഞ്ഞു ഞാൻ അലയാനിട. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോ, വഴിയിൽ വലഞ്ഞു ഞാൻ അലയാനിട. പരിചയില്ല അവൻ എന്നെ പിരികയില്ല, വലതുകൈ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. പരിചയില്ല അവൻ എന്നെ പിരികയില്ല, വലതുകൈ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. മറവിടമായി എനിക്കേശുണ്ട്, മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകൾ. ഹല്ലേലൂയ. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. ഇതാ വേഗം ഞാൻ വാനവിരവിൽ ഇനിയും വരുമെന്നും അരുളി ചെയ്ത. ഇതാ വേഗം ഞാൻ വാനവിരവിൽ ഇനിയും വരുമെന്നും അരുളി ചെയ്ത. ഈ നല്ല നാഥനെ കാണുവാനായി ഇരവ് പകലും എന്നും വസിച്ചിടുന്നു. ഈ നല്ല നാഥനെ കാണുവാനായി ഇരവും പകലും എന്നും വസിച്ചിടുന്നു. മറവിടമായി എനിക്കേശുണ്ട്, മറച്ചിടും അവൻ എൻ്റെ ചിറകടിയിൽ. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. ഓ മറന്നിടാതെ വീടെന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട്. ഓ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ദൈവദേവനെ പുതിയതാം കൃപകളോടെ. പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ദൈവദേവനെ പുതിയതാം കൃപകളോടെ. ഇന്നലെയും എന്നും എന്നും മാറ യേശുവേ നാം പുകഴ്ത്താം. ഇന്നലെയും എന്നും എന്നും മാറ യേശുവേ നാം പാടി പുകഴ്ത്താം. ഓ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. ഘോര ഭയങ്കര കാറ്റുമലയും കൊടിയതായി വരും നേരത്തിൽ. ഘോര ഭയങ്കര കാറ്റുമലയും കൊടിയതായി വരും നേരത്തിൽ. കാക്കും കരങ്ങളെ ചേർത്തും മാർമണച്ച സ്നേഹം നിത്യം പാടും ഞാൻ. കാക്കും കരങ്ങളെ ചേർത്തും മാർമണച്ച സ്നേഹം നിത്യം പാടും ഞാൻ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ.
എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. പെറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കായെന്ന വാർത്തയാ. പെറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കായെന്ന വാർത്തയാ. താഴ്ത്തി എന്നെ തൻ കരത്തിൽ വെച്ചു ജീവപാത എന്നും ഓടും ഞാൻ. താഴ്ത്തി എന്നെ തൻ കരത്തിൽ വെച്ചു ജീവപാത എന്നും ഓടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. ഓ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. ഭൂമി എങ്ങും പോയി സാക്ഷി ചൊല്ലുവൻ എന്നുറച്ച കൽപ്പനയതാ. ഭൂമി എങ്ങും പോയി സാക്ഷി ചൊല്ലുവൻ എന്നുറച്ച കൽപ്പനയതാ. ദേഹം ദേഹിയെല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്നു പ്രിയനാ ഈ വേല ചെയ്യും ഞാൻ. ദേഹം ദേഹിയെല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്ന് പ്രിയനാ ഈ വേല ചെയ്യും ഞാൻ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. ഓ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. ഓ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുവേ. ഓ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 പെറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും അവൻ നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. Hallelujah. He said that I will be with you always. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. He's a God who can be trusted. Hallelujah. And my trust is in my Lord. Hallelujah. In times of trouble, He's the one who gives me assurance. Hallelujah. He intervenes at the right time. Hallelujah. 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 He intervened in the house of Jairus. Hallelujah. He intervened in the life of the lady who lost her son. Hallelujah. He intervenes in our lives every single moment. Hallelujah. And the word says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. Thank you, Jesus. We'll sing this Hindi song. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। Sing it out. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से तूने भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Hallelujah. Let your name be lifted up. Let your name be lifted high. Hallelujah. There is no other name but the name of Jesus. Hallelujah. His name is healing. Hallelujah. His name is deliverance, oh Lord. Hallelujah. His name is victory. Hallelujah. Such a beautiful name. Hallelujah. No one can compare. Hallelujah. Such a wonderful name. Hallelujah. Such a powerful name. The name of Jesus. We lift you up, oh Lord. Hallelujah. Oh Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing it out. Oh, we praise you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name, hallelujah. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Kitna mahan है प्रभु, हम सब गाएं महान है प्रभु, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु. हालेलुया. कितना महान है प्रभु, हम सब गाएं महान है प्रभु, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु. सारे नामों में ऊंचा, सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा. मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु. सारे नामों में ऊंचा, हालेलुया. ओ सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा. मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh yes, how great is our God. Oh, how great is our God. And all will see how great
How great is our God. Oh, you're the name, O Lord. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Father, we exalt your name, O Lord. How great is our God. Hallelujah. Oh, Jesus, we exalt you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we exalt you, Lord. We adore you. Hallelujah. We lift up the name which is above all names. Hallelujah. The name of Jesus. We thank you, Lord, for this opportunity you gave us to worship you, Lord. Hallelujah. Even as we sit in your presence, O Lord, speak to us today, O Lord. Hallelujah. Send your rhema word to us, O Father, Lord, and encourage us, O Lord, and strengthen us, O Lord. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തദാസിന്, കുടുംബം, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കള്, ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കണം. 2 ടൈം സോണിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെ തുറക്കാം. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകമാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സിൽ തന്ന ഒരു നിയോഗം. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം. ഈ ദിവസങ്ങളില് ദൈവം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവിന് ശരണപ്പെടുകയാണ്. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം ഇസ്രായേൽ മക്കള് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകരിലൂടെ പ്രവചിച്ചു. അവര് 70 സംവത്സരങ്ങള് പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഞാൻ അവരെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകരിലൂടെ പ്രവചിച്ചു. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 25-ാമത് അധ്യായത്തില്, യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 25-ാമത് അധ്യായത്തിലും 29-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങള് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 25-ാമത് അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം: ഈ ദേശമൊക്കെയും ശൂന്യവും സ്തംഭനഹേതുവുമാകും. ഈ ജാതികൾ ബാബേൽ രാജാവിനെ 70 സംവത്സരം സേവിക്കും എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. 70 സംവത്സരം തികയുമ്പോൾ ഞാൻ ബാബേൽ രാജാവിനെയും ആ ജാതിയും കൽദയരുടെ ദേശത്തെയും അവിടെ അകൃത്യ നിമിത്തം സന്ദർശിച്ച് അതിനെ ശാശ്വത ശൂന്യമാക്കി തീർക്കും. 29-ാം അധ്യായം യെരമ്യാ പ്രവചനം 29-ാമത് അധ്യായത്തില് അതിന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ബാബേലിലെ 70 സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മടക്കി വരുത്തുമെന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ വചനം ഞാൻ നിവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവ തിന്മയ്ക്കല്ല, നന്മയ്ക്കെത്രയുള്ള നിരൂപണങ്ങളെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുകയും ആ പ്രവചനം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം കോരശിനെ ഉണർത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. യെശയ്യാ പ്രവചനം 44-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തില്, യെശയ്യാ പ്രവചനം 44-ല് അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം 28-ാമത്തെ വാക്യം, യെശയ്യാ 44:28, യെശയ്യാ 44:28: കോരശ് എന്റെ ഇടയൻ, അവന്റെ ഹിതമൊക്കെ നിവർത്തിക്കുമെന്നും യെരൂശലേം പണിയപ്പെടും, മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുമെന്നും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. 45-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം, യഹോവ അതിന്റെ അഭിഷിക്തനായ കോരശിനോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: അവനെ ജാതികളെ കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചുകളെ അഴിക്കേണ്ടതിനും കതകുകൾ അവനെ തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാതിരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 13-ാം വാക്യം, യെശയ്യാവ് 45:13: ഞാൻ നീതിയിൽ അവനെ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു, അവന്റെ വഴികളൊക്കെയും ഞാൻ നിരപ്പാക്കും. അവൻ എന്റെ നഗരം പണിയും, വിലയും സമ്മാനവും വാങ്ങാതെ അവന്റെ പ്രവാസികളെ വിട്ടയക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെ പേർഷ്യൻ രാജാവായ സൈറസിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 1-ാം ആണ്ടിൽ തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ആലയം പണിയുവാൻ പോകണമെന്ന് പറയുകയും സെരുബാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടര് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുക. അതിനുശേഷം എസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു. എസ്രാ ശാസ്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവർ വരികയും ആലയം പണിയുകയും ആരാധന യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മതില് പണിയാൻ വേണ്ടി നെഹമ്യാവ് വരികയും അങ്ങനെ മതില് പണിയുകയും ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് പോകാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ്തേർ പറയുക. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകളുടെ പേരിലുള്ള 2 പുസ്തകങ്ങളാണ് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് എസ്തേറും മറ്റൊന്ന് രൂത്തുമാണ്. ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ സമാനതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ടും 2 സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ്. ഒന്ന് വിജാതിയായ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് യഹൂദനായ ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഇവിടെ യഹൂദിയായ ഒരു സ്ത്രീ വിജാതീയനായ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തില് നമ്മള് 2-3 വിരുന്നുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അഹ്സ്വേരോശ് രാജാവ് നടത്തിയ ഒരു വിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എസ്തേർ നടത്തിയ ഒരു വിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. 3 ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നടത്തുന്ന വിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം. അവിടെ അഹ്സ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, ശൂഷൻ രാജധാനി. അപ്പൊ അവിടെ നടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു പുസ്തകം ദയവായിട്ടൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം. കഴിവതും പുസ്തകങ്ങളെ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുക. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. അഹ്സ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 1-ാം ആണ്ടില് ശൂഷൻ രാജധാനി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നടത്താനായിട്ട് കാണുകയാണ്. 180 ദിവസം, അതായത് ഇന്ത്യ ടു എത്യോപ്യ, ഫ്രം ഹിന്ദുദേശം മുതൽ കൂശ് ദേശം വരെ, ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു എത്യോപ്യ വാണിരുന്ന 127 പ്രൊവിൻസസ്, രാജ്യങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം. ആ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഈ പേർഷ്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കാണിച്ചുകൊണ്ട് 180 ദിവസത്തെ ഒരു വിരുന്ന് നടത്തിയായിട്ടൊക്കെ കോൺഫറൻസ് ആണ്. പാർഷ്യനും മേദ്യനെയും സേനാധിപന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും സംസ്ഥാനാധിപതികളെയും അവന്റെ സന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 180 ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ്. അയ്യോ, എന്തൊരു കോൺഫറൻസ് ആണ്! 180 days ആണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുക. ഈ 180 daysലെ കോൺഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മളൊരു 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ടെൻഷനും എന്തുമാത്രം അധ്വാനം ഉള്ളപ്പോഴാണ് 180 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തിയത്. ഞാനെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, അത് സംഘടിപ്പിച്ച കൺവീനറെ ഒന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൊക്കെ എന്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും. 180 days ആണ് വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ഫുഡ് ഇത് ചെയ്തത്. നമ്മളൊരു ചെറിയ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഉടനെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നു. 180 days. ആ 180 days കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് കാണുന്നത് 7 ദിവസം ഗാർഡനിൽ വെച്ച്, പൂന്തോപ്പി വെച്ച് വലിയൊരു വിരുന്ന് നടക്കുകയാണ്. അന്ന് ഈ പേർഷ്യൻ സുൽത്താൻമാരുടെ ഉദ്യാനത്തിൽ നടക്കുന്ന വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുക. പർദീസ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു മാനം അന്നുണ്ട്. കാരണം സുൽത്താൻമാരോടൊപ്പം ഉദ്യാനത്തില് ഉലാത്തുന്നത് അന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇവിടെ അവരോടൊപ്പം വിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി 7 ദിവസത്തെ വലിയ വിരുന്ന്. ആ വിരുന്നിന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഈ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ഈ ദർബാർ ഹാലുണ്ട്. ദർബാർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദർബാർ അടിച്ച് കളയാന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ടാക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ലാതെ ദർബാർ അടിക്കും. ഈ ദർബാറാണ് ഇവിടെയും കാണുക. അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് ഈ ഇവർക്ക് പൊൻപാത്രങ്ങളിലാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത്. 6-ാം വാക്യത്തില് ധൂമ്രനൂല്, വെള്ള, പച്ച, നീലയുമായ ശീലകള്, ചുമന്നതും വെളുത്തതും മഞ്ഞയും കറുത്തതുമായ മാർബിൾ കല്ല്, മർമ്മരക്കല്ല്, പൊൻകസവും വെള്ളിക്കസവും ഉള്ള മെത്തകള്. ആർഭാടത്തിന്റെ ഉത്തരാധുനികമായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഖമാണ് ആ മുഖം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വിരുന്ന് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വിരുന്നൊരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുക്കലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രതാപവും മഹത്വവും കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പോവും. സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ
ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വിരുന്നൊരുക്കും. മിക്കവാറും പറയാനുള്ളതൊക്കെ അന്ന് മറന്നുപോകും. ഞാൻ എൻ്റെ വായനയിൽ ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കർഷക മാർച്ച് നടന്നു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു റാലിയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഒക്കെ ഉള്ള കർഷകര് കഴിഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ച കർഷക മാർച്ച്. ആ കർഷക മാർച്ചിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ പോയപ്പോൾ വിരുന്നിൽ പങ്കുചേർന്നില്ല. അവര് ചപ്പാത്തിയും പരിപ്പും റോഡിൽ നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചപ്പാത്തിയും പരിപ്പുമായിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയൊക്കെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധമായിരുന്നു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ്. ആ വിരുന്നിന് ഏറ്റവും ഒടുവില് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പൊൻപാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് വിരുന്നിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ മദ്യപാനം ഒരു ഘടകമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വിരുന്നുകൾക്കും ഒരു പരിധി വരെ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഒരു ഘടകമാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂത്ത് ചർച്ചയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച നടന്നു. അവിടെ എനിക്കൊരു വാക്ക് ഒന്ന് പറയണം തോന്നി. അപ്പൊ ആ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴുള്ള മദ്യപാനം, അത് മദ്യപാനമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്, അതൊരു സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ആ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഒരു പയ്യന് പറഞ്ഞു, അവന് MNC കമ്പനിയിലെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ MNC കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അവരുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ റിസോർട്ടിലും ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ ഡു, യു വിൽ ഡു, യു ക്യാൻ അച്ചീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തുമ്പിയും കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കൊക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ അങ്ങ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മോട്ടിവേഷന്റെ ഒടുവിലാണ് വിരുന്ന് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് നടക്കുമ്പം അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഐസ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച് ഐസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ശകേരം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും, ഇവൻ ഏത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാ, ഇവൻ എവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മറ്റൊരു പയ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിലെ ഇന്ന പോസ്റ്റ് അയാൾ സീനിയർ പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ആം എ ബിലീവർ, ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല. ഇന്നൊരു ഗുണമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും കമ്പനി ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ പറയും, അയ്യോ അവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ, അവനെ കമ്പനി ചെയ്യരുത്, അവനൊരു വിശ്വാസിയാണ്, ഈസ് എ ബിലീവർ. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്താല് നമുക്ക് പല കാര്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ ഒരു ലോകത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും ഈ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും എവറി കൾച്ചർ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്താല് നമുക്ക് പിടിച്ചു നീക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യം. അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ രാജാവ് കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ സദൃശവാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, രാജാക്കന്മാർക്ക് മദ്യപാനം ഭൂഷണമല്ല, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊന്നും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ സത്യമാണ്. ആത്മീയ നേതാക്കളാണെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർ ന്യായം മറക്കും. അതിനകത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ പെട്ടെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവർ ഈ 24/7 ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും. ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തുനിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യില് AK-47 അതിനകത്ത് വെടിയുണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫയർ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ? ഈ ഫയർ എന്ന് പറയേണ്ട ആൾ അടിച്ചു കോണാറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് ഫയർ എന്ന് പറയും? അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഇപ്പം പോലീസുകാര് കയ്യിൽ ലാത്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ ചാർജ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ വേണം, അതിനൊരു DYSP റാങ്കെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ അതിന് ഒരാൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് മദ്യപിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ആര് കമാൻഡ് കൊടുക്കും? അപ്പം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് മദ്യപാനം പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ രാജാവും അവസാന ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേന് കുടിച്ചു. ഈ കുടിച്ചപ്പോൾ വലിയ രസമുണ്ട്. ഈ മദ്യപാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂട്ടുകൂടിയായിരിക്കും, പിന്നെ കുടിച്ചു ഒരു പരുവ് എത്തുമ്പോൾ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങാതിരുന്ന് കുടിക്കും. അതാണ് ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അന്നേരം തന്നെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചോളും. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ കുറെ കൂട്ടുകാർ വേണം. ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടുകൂടി കുടിക്കും, പിന്നെ അവസാനം തന്നെ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ കുടിക്കും. അതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. ആശ്രയത്തിന്റെ അഡിക്ഷന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറങ്ങാതിരുന്ന് കുടിച്ചോളും. ഇവിടെ ഈ കുടിക്കാൻ കൂട്ട് വേണം.
ഇവർക്ക് കുറെ കൂട്ട് കിട്ടി. ആ കൂട്ടിന്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 10-ാം വാക്യം, 1:10. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ആനന്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് മെഹുമാൻ, ബിസ്ത, ഹർബോന, ബിഗദ്ദ, അബദ്ദ, സേത്തർ, കർക്കസ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. വല്ലാത്ത പേരാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്, ഈ ആരും ഇല്ലാത്ത പേര് പിള്ളേർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പറ്റിയ പേര് കുറച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സേത്തർ, കർക്കസ്, ബിഗദ, സബദ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പം സാഹിബിനൊന്നും വായിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്തം പെട്ട് കുന്തം പെഴുകിടക്കുക. അപ്പൊ എവിടുത്തെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയാം നമുക്ക് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്, പേർഷ്യനാണെന്നൊക്കെ പറയാം. അർത്ഥമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ. കാരണം ഇന്നങ്ങനെയാണല്ലോ പേരിടുന്നത്, എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥം തപ്പിയെടുത്ത് ഇടുക. അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് അവര് അനീഷ് എന്ന് പേരിട്ടു. പിന്നെ അവര് പെണ്ണിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ദമ്പതികള്. അപ്പൊ അവർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല, ആള് കിട്ടി. അവരതിന് സുനീഷ് എന്ന് പേരിട്ടു. വീണ്ടും അവരൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ കിട്ടിയത് ഒരാണാണ്. അവരതിന് ഫിനിഷ് എന്ന് പേരിട്ടു. അനീഷ്, സുനീഷ്, ഫിനിഷ്. അപ്പം ഇതുപോലെ പേരിടണമെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഓർക്കുന്നത്, ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരണം, പ്രദർശിപ്പിക്കണം സൗന്ദര്യം. ഈ ജനങ്ങൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വസ്തിരാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കണം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കണം തോന്നി. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ദൈവം എപ്പോഴും പ്രദർശനത്തിനെതിരാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുണ്ട്, ഒരു റോയ് പാസ്റ്റർ. പുള്ളി രാവിലെ വൈകിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരുന്നോണം, ക്രിസ്തുവില് മറഞ്ഞിരുന്നോണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രദർശനം കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. എന്തുണ്ടോ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട്. നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങള് ഈ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി നല്ല കൈക്ക് ഡംബൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല മസിലൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേര് അവന്മാര് കൈയില്ലാത്ത ബെല്ലിനിട്ടുകൊണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൈ നല്ല മസിലുള്ള പിള്ളേര് കൈയില്ലാത്ത ബെന്നിനും ടൈറ്റ് ബെന്നിനും ഒക്കെ ഇടും. അതേസമയം ഞങ്ങളെ പോലെ വയറുള്ളവർ ആരും ഇഞ്ച് ചെയ്യാതെ നടക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഞ്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ കൊള്ളുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദേശന്മാരൊക്കെ ഇഞ്ച് ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ കൊള്ളുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, വയറുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇഞ്ച് ചെയ്ത വയറിങ്ങനെ തെളി നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടോ അത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല മസിലൊക്കെ ഇട്ടോ പയ്യനിങ്ങനെ കൈയില്ലാത്ത ബെന്നൊക്കെ ഇട്ട് ബുള്ളറ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മക്കളെ മസിലാരെയും കാണിക്കില്ലടാ. അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്, 4-5 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫുൾ A+ മേടിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് അടിച്ച് വെക്കത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡാണ് ഫുൾ A+ മേടിച്ചു. കാരണം അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയത് അവര് കാണിച്ചു. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് 4 മണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്ത് കാർബോ കട്ട് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏൺ ചെയ്താണ് മസില്. ഉള്ളത് കാണിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തുവാണ്? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടുന്നാല്. അപ്പം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം ഇതിനെതിരാണ്. ഏതിന്? പ്രദർശനത്തിനെതിരാണ്. ഒന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ്. ഈ വസ്തിയെ ഞാൻ കൊച്ചിലെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വസ്തി ഒരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് ഭർത്താവിനെ നിഷേധിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വസ്തിയെ കാണേണ്ടത്. അവളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ച ഭർത്താവിനോട് എന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അത് ഭർത്താവ് കണ്ടാൽ മതിയെന്നുമുള്ള ധീരോജ്വലമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് വസ്തി. കാരണം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട. സൗന്ദര്യം പ്രദർശനത്തിന്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഈ ലോകമെന്നും മറന്നു പോകരുത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വസ്തിയെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവള് പ്രദർശനത്തിനെതിരാണ്. ഒന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരാൾ വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സാധുക്കളായ ആൾക്കാരൊക്കെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒരു ITA പഠിച്ച ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ്മാനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാനൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്ത് 2 മുറിയും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും ഒരു ബാത്റൂമും ഒക്കെ വെച്ച് അവരങ്ങ് പണിയും. എന്നാൽ ഈ വലിയ വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, ഇന്റീരിയർ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട്, പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് എന്ന് വേണ്ട, ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ വലിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തും, പല മീറ്റിങ്ങുകൾ വെക്കും, അത് വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ വെക്കും. അപ്പം ആ വീട് വെച്ചപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കാണാൻ പാടില്ല. അടുത്ത ഒരു ഇത്ര വർഷത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വരാനും പാടില്ല. പണം പ്രശ്നമല്ല.
ആ നിലകളിൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, പുള്ളി അത് വരയ്ക്കാനിരുന്നപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു വിറയിൽ പിടിച്ചു, പേടി തോന്നി. വരച്ചാൽ ചത്തുപോകുന്ന ഒരു പേടി തോന്നി. അദ്ദേഹം അതിനകത്തൊന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു. അത്ഭുതം, ആ വീട് പണിത് പകുതി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീട്ടിലെ സഹോദരി മരിച്ച ബോഡി കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച്. എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാ, വീട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണിതാണ്. പ്രദർശനത്തിന് തമ്പുരാൻ എന്നും എതിരാണ്. പണം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്, ആരോഗ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്, സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. നമ്മള് ക്രിസ്തുവിൽ എപ്പോഴും മറിഞ്ഞു ജീവിക്കണം. ധനം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. പൈസയൊക്കെ ഉള്ളവര് ഇല്ലാത്തവരുള്ളവരെ പോലെ അഭിനയിക്കും, ഉള്ളവരൊത്തിരി പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. എപ്പോഴും കർത്താവിൽ മറിഞ്ഞു വേണം ജീവിക്കാൻ, ഒന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയും കൊണ്ട് പോയത്. ഞാനന്ന് ചെറുപ്പമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ പൊന്നെ ഭയങ്കര കാശുള്ള ഒരു സൗകര്യം. കാശെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ചാക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. ചാക്കിനകത്താണ് പൈസ കൊണ്ട് വന്നത്, ഈ കായസഞ്ചിയുടെ വലിയൊരു ചാക്കിനകത്ത്. അപ്പൊ ഈ പെരയ്ക്കകത്തോട് കയറിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച. അന്ന് ഈ കാശിൻ ഖാന്റെ അല്ലല്ലോ, സോറി, ഈ ഗൂഗിളൊന്നും അല്ലല്ലോ, കാശിൻ ഖാന്റെ ആണ്. ബഞ്ച് കണക്കിന് ഈ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ചാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വീടിനൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ, വീടിന്റെ ഷെയ്ഡ്, ആ ഷെയ്ഡിലോട്ട് ഈ കാശ് വാരി എറിയുക ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് കണ്ടു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട്, കള്ളം വന്ന അലമാരി തപ്പാൻ പറയും, തുറക്കും, അതിനകത്ത് കുറച്ച് കീറിയ നോട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒരു കള്ളനും ഈ ഷെയ്ഡേ കയറി തപ്പത്തില്ല. അവിടെ ഈ മനോരമ പത്രവും നമ്മുടെ പഴയ പാത്രവും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഈ ഷെയ്ഡാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ കുപ്പിയെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. അതിന്റെ ടച്ചിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയാലേ കുടിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം കയറിയിട്ട് ഒരു കസേര അങ്ങ് തല്ലി പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ? ഞങ്ങൾ പോകാനാണ്. സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം, എനിക്ക് കുടിക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടി പണം, എൻ്റെ അമ്മ, ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോന്നു. പിന്നെ കേട്ട കാര്യം, ഇവരുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു, വീടെല്ലാം തെറ്റിയായി, കടയെല്ലാം പോയി, എല്ലാം പോയി, എല്ലാം പോയി. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെല്ലാം കൊണ്ടും തകർന്നു എന്ന് കേട്ട കാലങ്ങൾ കുറെ എടുത്തു. അപ്പോഴത്തേന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. അപ്പൊ ഞാനും രാത്രി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ടൗണിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു തട്ടുകട, ഇവിടെ തട്ടുകടയുണ്ടല്ലോ, നൈറ്റ് ഷോപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ തട്ടുകടയുടെ മുമ്പ് രാത്രി ഒരു 10-12 ആയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു. പഴയ ഒരു പുള്ളിയല്ലേ, കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി, എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുമായി? ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയെന്ന് കേട്ടു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് മീ? I know how to handle. I am dare enough to do the business. I am dare enough to face any situation. I just need a phone to do the business. പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന. അപ്പം ഇത്ര ടൺ സാധനമാണ് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇത്ര ടൺ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറയാണ്, പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. 3 crores rupees സാധനമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ കമ്മീഷൻ itself comes around 20 to 30 lakhs of rupees, and that money will be credited into my account within 2-3 weeks and things will be sold. ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കമ്മീഷൻ വരും, അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആവും. ഈ പുള്ളി പൈസയൊക്കെ എറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയാ, ഒരു 50 രൂപ 2 ദോശ കഴിക്കാനാണ്. ഒരു 50 രൂപ 2 ദോശ കഴിക്കാനാണ്. അപ്പം പുള്ളി പൈസ എടുത്ത് എറിയുന്നതും കണ്ടു. ഈ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്, ആരോഗ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്, ധനം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. പ്രദർശനങ്ങളില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഒരു പ്രദർശനോത്സുകതയുടെ ഒരു ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലരും പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് പലതും. ഈ ഒരിക്കല് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, ഒരു വൈദികനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛന് പിന്നെ മക്കളൊക്കെ അമേരിക്കയിലാണ്. അച്ഛൻ്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അവര് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഫുഡെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഫുഡ് മേശപ്പുറത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റ് ചെയ്ത ഹോട്ടലിന്റെ ടേബിളിലെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇവർ കഴിക്കായിരുന്നു. ഫുഡുകളുടെ ഒരു പരേഡാണ്.
അവരെല്ലാം ഫാമിലി ടേബിൾ എല്ലാം നിറച്ചു വെച്ചേക്കുക. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന്, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഈ ഫുഡിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന്, ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ എന്നെ ഇരുത്താവും. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ, അവരുടെ ടൈത്ത് കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പാഠമാണ്. കഴിവതും ഇന്ന് പലരും എല്ലാം അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പ്രദർശനോത്സുകത ദൈവം എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം. ഏതായാലും അവിടുന്ന് വസ്തിയെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇനിയുമാണ് ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. മൊർദെഖായിലും എസ്തേറിലൂടെ ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം. ഒന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, 2-ാം അധ്യായത്തില് ശൂഷൻ രാജധാനി, അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം, ബെന്യാമീനായ കീശിന്റെ മകനായ ഷിമിയുടെ മകനായ യായീരിന്റെ മകൻ മൊർദെഖായി എന്നു പേരുള്ള യഹൂദനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വംശാവലിയെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത്, ബെന്യാമീനായ കീശിന്റെ മകനായ ഷിമയുടെ മകനായ യായീരിന്റെ മകൻ മൊർദെഖായി. വംശാവലി എത്ര തലമുറ പറഞ്ഞു? മൊർദെഖായി, യായീര്, ഷിമയി, കീശിന്റെ റൂട്ട് ചെല്ലുന്നിട്ട് ബെന്യാമിനെ ചെല്ലുകയാണ്. ബെന്യാമിൻ നമുക്കറിയാം, അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അവന് ബെനോനി എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പന് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ബെന്യാമിൻ എന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ക്ലാനില് ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞ്, അതാണ് മൊർദെഖായി. പക്ഷെ അവന്റെ തലമുറകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതും നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വംശാവലിക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു, ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു, യാക്കോബ് യഹൂദയെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു, യഹൂദ താമാരെ പാരസിനെയും സാരഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വംശാവലി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വംശാവലിയുടെ പ്രത്യേകത വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഒരപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും ഏകദേശം, ഞാനൊരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും 23 ക്രോമസോമാണ് ഒരു കുഞ്ഞില് ഉള്ളത്. 23. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വല്യപ്പന്റെ 11.5 ക്രോമസോം ആ കൊച്ചുമക്കളിൽ കാണും. അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുതുമുത്തച്ഛന്റെ 5.25 ക്രോമസോം അവരിൽ കാണും. അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2.5 ക്രോമസോം കാണും. അങ്ങനെ ഈ ക്രോമസോം തീരാൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 തലമുറ എടുക്കും. അപ്പം ഈ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നാല്, മക്കൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ഈ ജീൻ തീരുകയാണ്, ക്രോമസോം തീരുകയാണ്. അപ്പൊ തലമുറയായി ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലമുറകള് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വംശാവലി അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. തലമുറയായി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവനോടും തലമുറകളോടുമുള്ള ഒരു നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം, ജീവനെതിരെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉള്ളത്. മക്കൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തവും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ലോകമെമ്പാടും മക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാരേജ് നടത്തുക. അത് വചനപ്രകാരം തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം സങ്കീർത്തനം 127 പറയുന്നു, വീരന്റെ കയ്യിലെ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ. അപ്പൊ യൗവനത്തിലെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യൗവനത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമല്ലോ. വിവാഹം കഴിച്ചാലേ ഈ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ക്രോമസോം മക്കളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടത്തുള്ളൂ. 2, മക്കൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഇന്ന് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവനെതിരെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ്. മക്കൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചോ, മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാലും മരിച്ചു പോയാലും ആ കുഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ കാണും. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, അബോർട്ടായി പോയി, സ്വർഗത്തിൽ കാണും. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, MR ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു 1-2 അനുഭവങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 പിള്ളേരിൽ ഒന്ന് MR ആണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അപ്പം വളരെ പ്രത്യാശയോടെ അമ്മ എന്നോട് പറയാണ്, പാസ്റ്റർ ഭാരപ്പെടല്ലേ, ഈ MR ആയ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ഭാരവും ഇല്ല. കാരണം അവനിപ്പം മരിച്ചാലും പാപം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത കുഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ കാണും.
പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അവന് വയസ്സ് 15 ഉള്ളൂ, 3 പ്രേമം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ അവനിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനെ ഓർത്ത് എനിക്ക് പേടിയാണ്. അവന് ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ഓർത്താ പേടിക്കണ്ടേ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ ഓർത്ത് എന്താ പേടിക്കാന്? അവനെന്ത് പറ്റിയാലും സുഖത്തിൽ കാണും. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ MR ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ അടുക്ക വരികയും അവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ തമ്പുരാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം, ജീവനോടുള്ള ഒരു ഒരു വൈമുഖ്യം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് വചനവിരുദ്ധമാണ്. ജീവന്റെ ദാതാവ് ദൈവമാണ്. ജീവനെ 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം. എന്നാലേ ഈ വംശാവലി നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു മോന്, ആ മോൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു, മക്കളില്ല, അതോടുകൂടി ആ വംശാവലി തീരുകയാണ്. ആ കുടുംബം തീരുകയാണ്. അതൊരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം, ജീവനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരം, അത് ദൈവികമാണ്, ബിബ്ലിക്കലാണ്. ഇവിടെ മൊർദെഖായിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ യായീരിന്റെ മകനായ മൊർദെഖായി. ഈ മൊർദെഖായിയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ കസിനാണ്, അവരുടെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കിളിന്റെ മോള്. അതാണ് എസ്തേർ, ഹദസ എന്ന എസ്തേർ. അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളെ മൊർദെഖായി തനിക്ക് മകളായിട്ടെടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അഡോപ്ഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട്. വേദപുസ്തകമാണ് ഈ അഡോപ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തില് ക്രിസ്തു നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റാണ് ദത്തെടുപ്പ്, അഡോപ്ഷൻ. എന്നാലേ പഴയ നിയമത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ലീഗൽ അഡോപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് മൊർദെഖായി ആയിരിക്കണം. അവളെ മകളായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. തന്റെ കസിനെ മകളായിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേരാണ് മൊർദെഖായി എന്ന് പറയുന്നത്. അവൾ അനാഥയായിരുന്നു. 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൊർദെഖായിയുടെ ചരിത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാം പഠിക്കുക. ഒന്ന്, അനാഥരുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം. സങ്കീർത്തനം 41 വായിക്കുന്നുണ്ട്, എളിയവനെ ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ, അനർത്ഥകാലത്ത് യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കും. അനാഥയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുനടക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ 2 കൈയും നീട്ടി ഒരു അനാഥയായ പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ വളർത്തിയ ഒരാളുടെ പേരാണ് മൊർദെഖായി. ആ മൊർദെഖായിയെ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്, മറക്കരുത്. ദൈവം അനാഥരുടെ ദൈവമാണ്, ദൈവം ചെറിയവരുടെ ദൈവമാണ്. മത്തായി 25 നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടാക്കിയ 6 ചോദ്യമാണ്. സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഔട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിശന്നിരുന്നു, കഴിക്കാൻ തന്നു. ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു, കാണാൻ വന്നു. 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ ഔട്ടാക്കി. അന്ത്യവിധിയിലെ ഒരു മുഖമാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നു, ഈ ചെറിയവർക്ക് ചെയ്തത് എനിക്കാണ് ചെയ്തത്. അനാഥയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് മൊർദെഖായി. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, എൻ്റെ ലൈഫില് 100 കണക്കിന്, അതൊരു എക്സാജറേഷൻ അല്ല കേട്ടോ, പെൺകുട്ടികളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എത്രയോ മക്കളുടെ സങ്കടങ്ങൾ. അതിൽ പലരും അബ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് കസിൻസിനാലാണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു സത്യമായ, എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം അബ്യൂസ് ഉണ്ടായതൊക്കെ പലപ്പോഴും കസിൻസിനാലാണ്. കസിൻസിനാൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കസിൻസിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ വിടാനൊക്കെ മടിക്കുന്നത്. കാരണം അബ്യൂസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ മൊർദെഖായിയോടുള്ള ബഹുമാനം, അനാഥയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അയാൾ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുനടന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത ആര് ചോദിക്കാൻ? ഇന്ന് പാടാ, പിന്നെ അന്ന് ആര് ചോദിക്കാൻ? പക്ഷേ അവൾ അനാഥയായ പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ പവിത്രമായി പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് മൊർദെഖായി. ദൈവം ഇതിനെല്ലാം ഓണർ ചെയ്യും. ദൈവം ഇതെല്ലാം ഓണർ ചെയ്യും. ഒരു പോറല് പോലും ആ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരാളാണ് മൊർദെഖായി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മൊർദെഖായി ഈ വസ്തിയെ മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്കറിയാം ചരിത്രം. ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എസ്തേറിന്റെ ബയോഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നു, എസ്തേറിനെ വിളിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തില് ആ ചരിത്രം കാണുകയാണ്. 12 മാസമാണ്, 6 മാസം വെച്ചുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത്. 6 മാസമാണ്. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം.
ഒരു വർഷമാണ്, 6 മാസമുള്ള ശുദ്ധീകരണം. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ, അതെന്തൊരു ഒരുക്കമാണ്. അപ്പം സാധാരണ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് കാണുമ്പോൾ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി ബ്യൂട്ടി പാർലർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാണ്. വെളുപ്പിനെ പോയിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കണ്ടേ. പക്ഷെ ഇത് 6 മാസമാണ്. അത് വായിച്ചപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു വലിയ പേടി. ഒരു രാജാവിന്റെ സന്നിധി ഒരു പെൺകുട്ടി പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരുക്കം വേണമെങ്കിൽ, രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടി നാം എന്തുമാത്രം ഒരുങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? മറക്കരുതേ, ആ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ലജ്ജിതനായി തീർന്നു പോകാതെ നന്ദിയോടെ പ്രിയൻ മുമ്പിൽ പ്രേമക്കണ്ണിൽ ചൊരിഞ്ഞിടാൻ നല്ലദാസൻ എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ആൾ തന്റെ മുമ്പാകെ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു പോകാതെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നമുക്ക് വേണ്ടേ? അപ്പോൾ 6 മാസമുള്ള ഒരുക്കമാണ്. ഈ ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒടുവില് ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തില്, അതായത് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 2-ാമത് അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം, വേഴ്സ് 30, 13 കാണുന്നു, അന്തഃപുരത്തിൽ നിന്ന് രാജധാനിയോടും തന്നോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് അവൾ ചോദിക്കുന്ന സകലതും അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യസ്ഥന്റെ പേര് ഹേഗായി എന്നാണ്. എല്ലാം എന്തു വേണേലും അവൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എവിടെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് അവിടെ ടേൺ വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഷീ കൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ്. പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ചരിത്രം 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. അവളെ എസ്തേറിന് രാജസന്ധി ചെല്ലുവാൻ മുറ വന്നപ്പോൾ അവൾ രാജാവിന്റെ ഷണ്ണനും അന്തഃപുര പാലകനുമായ ഹേഗായി പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എസ്തേറിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുക? ഒന്ന്, അവൾ അനാഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ എസ്തേറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത്, അവൾ വളരെ മിതത്വമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചവളാണ്. മിതത്വമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അവൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം, പക്ഷെ ഏകായി പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. നമുക്കിന്നറിയാം, ഒരു ആർഭാടത്തിന്റെയും വാങ്ങിക്കൂട്ടലുകളുടെയും ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. കണ്ണിന് ഇമ്പമുള്ളതൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ്. പക്ഷെ ഇവള് പറഞ്ഞു മതി എന്ന്. എനിക്ക് ഏകായി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുക, അതിന് ആ കോണ്ടസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വാങ്ങിക്കൂട്ടലുകളുടെ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഇവിടെയാണ് എസ്തേറിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറയുക. ഞാൻ കുറച്ചാൾക്ക് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഗാന്ധി ജയന്തിയില് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം, ഗാന്ധിജിയും ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം, ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറെ വായിച്ചു, കുറെ കളക്ട് ചെയ്തു, കുറെ പേരെ എനിക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാവുന്നവരെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് അറിവുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ വലിയ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു. അപ്പൊ ആ വായനയില് എനിക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളോട് ഒരു മമത തോന്നി. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം, ഗാന്ധിജി ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു, എന്തെടുത്താലും ഒരു കാര്യം മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? ഏത് കാര്യം മേടിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുക, ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? അത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി. പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചങ്ങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ. എന്നാലും കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ, ഇവിടെ മാളുകൾ കുറവാണല്ലോ, ഇപ്പോഴാണ് മാൾ വരുന്നത്. എറണാകുളത്ത് മാളുണ്ട്, കോട്ടയത്തായി, തിരുവനന്തപുരത്തായി, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു മാളുകളായി. അപ്പൊ ഞാനും വൈഫും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് ലുലു മാളിൽ പോയി. ലുലു ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു മാളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടത്തെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ലുലു ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു മാളാണ്. അപ്പൊ ലുലുവിൽ ചെന്നിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, പിന്നെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് വായിച്ചായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഏത് സാധനം എടുത്താലും ചോദിക്കണം, ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? അപ്പൊ ഇവള് വീണ്ടും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റോട് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എടുത്തോ, മേടിച്ചോ, ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? ഏതായാലും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, 1.5 മണിക്കൂർ അതിനകത്തൂടെ നടന്നിട്ട് ഒന്നും മേടിച്ചില്ല. ഒന്നും മേടിക്കാതെ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എറണാകുളം വരെ കെട്ടിയെഴുതി വെള്ളം വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാൻ ഐ മാനേജ് വിത്തൗട്ട് ദിസ്? ദേഷ്യം വന്ന അവൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ക്യാൻ യു മാനേജ് വിത്തൗട്ട് മീ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും ഐ കാണ്ട് ഇവൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 വട്ടം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലേ? സത്യമായിട്ട് ഈ മലയാളികളാണല്ലോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല 100%. എന്നാലും പ്രായമുള്ള കുറച്ചുപേരെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്, എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമായിരുന്നു, ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു, ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണത്തിന് പോകുമായിരുന്നു. പാൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇഞ്ചി ചെയ്ത് ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു. 3 ചപ്പലായിരുന്നു ഉള്ളത്. ഓർമ്മ വരുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഹവായി ഉണ്ട്, ലൂണാർ ഉണ്ട്, പാരഗോൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെള്ളയും ഒന്ന് നീലയുമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആറ്റി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചകിരി സോപ്പുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് ഈ ചപ്പല് തേച്ച് കഴുകും, കാരണം അത് തന്നെ വേണം എല്ലായിടത്തും ഇടാൻ. ഇന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അമ്മ ചപ്പല് തേച്ച് കഴുകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കൊച്ചു പറയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഓസിഡിയാണ്. കാരണം ചപ്പല് തേച്ച് കഴുകുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഓസിഡിയാണ്, കാരണം ഇന്നാരും ചപ്പല് തേച്ച് കഴുകത്തില്ല. ഈ ചപ്പല് അങ്ങ് തേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ നല്ല വാക്കല്ല, എന്നാലും പറയും. ബായിക്ക് അങ്ങ് തേഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, അതങ്ങ് പട്ടിനാക്ക് പോലെ. അപ്പൊ എൻ്റെ ചപ്പൽ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി, വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് പപ്പ പുതിയൊരു ചപ്പല് തരുമെന്ന്. പക്ഷെ വൈകിട്ട് വന്നപ്പം കാരണവര് വന്നത് 2 പുതിയ വള്ളിയുമായിട്ടാണ്. ചപ്പലല്ല തന്നത്, വള്ളിയാണ്. അപ്പൊ ആ വള്ളി നമ്മൾ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി ഈ വള്ളി ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിടും. വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയാലും പുതിയ ഒരെണ്ണം തരത്തില്ല. അങ്ങനെ എത്രയോ നാള് ഒരു ചപ്പലും കൊണ്ട് നടന്നൊരു കാലം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഏതൊരു സാധാരണ വീട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ചെരുപ്പല്ലേ? എന്തു സ്ഥലം വേണപ്പോ എന്റെ എത്ര ഷൂട്രാക്ക് വേണോ, എന്തു ചെരുപ്പ്, ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെരുപ്പ്. ഈ ചെരുപ്പിന്റെ എല്ലാം കൂടെ പൈസ നോക്കിയാല് ഒരു പെണ്ണിനെ സുഖമായിട്ട് കെട്ടിക്കാം. ഒരു ചെരുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 1-2 പേര്, ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 ചെരുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പ് ആ പൈസ ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത നാട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണെ കെട്ടിക്കാം. പരമാർത്ഥമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആർഭാടങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലോകത്തൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രം. ഞാനിപ്പം പിന്നെ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കൾച്ചറാണ്. അമേരിക്കയെന്നോ ഇന്ത്യയെന്നൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ കൾച്ചറിലാണ്. വാങ്ങിക്കൂട്ടലുകളുടെ ലോകമാണ്. ഞാനൊരു ചെരുപ്പിന്റെ വില ഈ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഇന്ത്യൻ റുപ്പി 18,000 രൂപ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ. അപ്പോ ഇത് തെറ്റാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കൾച്ചറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വേണം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മതിയെന്ന് വെച്ചാലേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. മേളിലേക്ക് നിക്ഷേപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായ ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ല എനിക്കിതുകൊണ്ട് മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി. അത് ഈ അരിപ്പത്തരം അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പിശുക്കരുണ്ട് ഒന്നും മേടിക്കാത്തവര്, ഞാൻ അവരുടെ കാര്യമല്ല പറയും. ഇത് ചിലത് മതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ എസ്തേർ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എസ്തേർ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, അവളെ രാജ്ഞിയാക്കുന്നു, അവിടെ തലയിൽ കിരീടം വെക്കുന്നു. ഇനിയും 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ, പെട്ടെന്ന് പോകാം, 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുകയാണ്, എസ്തേർ തന്റെ കുലവും ജാതിയും ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല. 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം, എസ്തേർ 2:20-2. എസ്തേർ മൊർദെഖായിയുടെ അടുക്കൽ വളർന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വന്നു. ആരുടെ? മൊർദെഖായിയുടെ. എസ്തേർ ഇത്രയും വലിയ രാജ്ഞിയായിട്ടും മൊർദെഖായി പറഞ്ഞത് കേട്ടു. ഇവിടെ എനിക്ക് 2 കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവൾ അത് കേട്ടത്? ഇത്രയും പേര്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, 127 പ്രൊവിൻസസിന്റെ രാജ്ഞിയായി, ഫസ്റ്റ് ലേഡിയാണ്. ആ ലേഡിക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും? പക്ഷെ ഇവള് മൊർദെഖായി പറഞ്ഞത് കേട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അനുസരിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 2 കാര്യം മൊർദെഖായി അവളിൽ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ്തേറിനെ ചിന്തിക്കുക. ഒന്ന്, മിതത്വമുള്ള സ്ത്രീ. മറ്റൊന്ന്, വന്ന വഴി അവൾ മറന്നില്ല. വന്ന വഴി മറക്കാത്ത മനുഷ്യരെന്നും വിനയമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്, എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിണങ്ങരുതേ, എനിക്ക് ഒത്തിരി എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ IELTS പാസ്സാകുകയും RN പാസ്സാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവരെവിടെ എന്തുവാണ് അവിടെ ആ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ. എന്നാലും പലപ്പോഴും ഈ RN-ഉം, ഞാൻ ഒത്തിരി പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇരുന്ന് ഉപവസിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാസ്സാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതൊരു വോളിബോൾ കളിയാണ്. പരീക്ഷയുടെ അന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും.
അന്നേരത്തിന് പാസ്റ്റമ്മയും എല്ലാവരും വന്നങ്ങ് ആറിനെഴുതുന്ന അന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആറിനാണല്ലോ, UK IELTS ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്കുള്ള എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പല പിള്ളേരും പാസ്സായത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ കർത്താവെ, ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അച്ഛൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എൻ്റെ പെങ്കൊച്ചിനെ ഓർത്തോണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റമ്മ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ പുഷ് ചെയ്തിരുമ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ പരീക്ഷയുടെ ടൈമിൽ ഈ നമ്മുടെ സ്മാഷ് ചെയ്യല വോളിബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റപ്പത്തിന് ഒറ്റ അട്ടിയുണ്ട്. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, ആ ഒറ്റ അട്ടിക്കാണ് കറക്റ്റ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. അതല്ലേ സത്യം. IELTS എത്ര കിട്ടി? 6.5. മറ്റേന്റെ കണക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാ ഒന്നും പറയണ്ട. ഈ ഒറ്റ അട്ടിയിലാണ് അപ്പുറത്ത് കിടന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ ഈ വന്ന വഴി മറക്കരുത്. വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എത്ര ഉയർന്നാലും വന്ന വഴി മറക്കാത്ത മനുഷ്യര്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയൊരു കടയുണ്ട്. ആ കട വലിയ കടയാണ്. അവർ വന്നൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് അവരുടെ കട. പലയിടത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വലിയ ടെക്സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പൊ അവരൊരു വലിയ എത്രയാണ് 8000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടുള്ള വലിയൊരു വീട് വെച്ചു. ആ വീട്ടില് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ആ വീട് കണ്ടപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടിലെ വലിയൊരു വീടാണ്. പക്ഷെ ആ വീട് വന്നതിന്റെ എല്ലാ ഒടുവിൽ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. മൺകട്ട കൊണ്ട് കെട്ടി ഒരു ഓല മേഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു സംഭവം വീടിനകത്തിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ. മൺകട്ട കൊണ്ട് കെട്ടി, ചൂടുകട്ട മണ്ണ് കെട്ടിയ ഒരു ഓല മേഞ്ഞ ഒരു സാധനം വീടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ 4-5 പിള്ളേർ ഒന്നിച്ച് വളർന്ന. അപ്പം കുടിയനായിരുന്നു. ഈ വീടിനകത്താണ് അമ്മയും ഞങ്ങളും എല്ലാം. ലിവിംഗ് റൂമും ബെഡ്റൂമും അടുക്കളയും കിച്ചണും എല്ലാം ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് പെരയ്ക്കകത്ത് വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉള്ള വീടിന്റെ അകത്ത് ഇത് എന്തിനാ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇടയ്ക്ക് അഹങ്കാരിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുറെ നേരം ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. ഇടയ്ക്ക് അഹങ്കാരിയാവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്റെ അഹങ്കാരം എല്ലാം ഉരുകി പോയിക്കോളും. മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ പിള്ളേരും മറക്കരുത്. വന്ന വഴികളിൽ പിള്ളേരും നാളെ വലിയ ഇതായിട്ടൊക്കെ ഇത് മാൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതുകൂടെ കാണിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടം വരെ വന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വന്ന വഴി മറക്കാത്ത ഒരാള്, മൊർദെഖായി മറക്കാത്ത ഒരാളുടെ പേരാണ് എസ്തേർ എന്ന് പറയുക. വന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്തില്ല? മറന്നില്ല. 2, അവിടെ വളർത്തിയത് മൊർദെഖായിയാണ്. വളർത്തിയവരെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? മറന്നില്ല. ഇന്ന് വന്ന വഴിയും വളർത്തിയവരെയും മറക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറക്കരുത്. എനിക്കറിയാവുന്ന അപ്പച്ചൻ 96 വയസ്സുണ്ട്. 96 വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചന് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില് മോൻ വന്നു. ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഒരു മോൻ വന്നിട്ട് അപ്പച്ചനെ അവിടെ തറവാട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത് കാണിച്ചു. ആ തറവാട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തു, അത് വലിയ മനുഷ്യനാക്കി. ഞാനും അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാണ്. അതിന്റെ ഹൗസ് വാമിങ് ഇന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം ഹൗസ് വാമിങ്. അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മോൻ പോയി. ഇന്ന ദിവസം ഹൗസ് വാമിങ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അപ്പച്ചന് ഓർത്തും മോൻ വരും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. അപ്പച്ചൻ തലേദിവസം നോക്കുന്ന ആളെയും കൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യിച്ചു, കുളിച്ചു, റെഡിയായി, ജുബായി മുണ്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. രാവിലെ അപ്പച്ചൻ ഈ ജുബായി മുണ്ടും ഇട്ട് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുക. മോൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു. മോൻ വന്നില്ല, കൊണ്ടുപോയില്ല. മോനോട് എന്നാ വരാഞ്ഞെന്നാരോ ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, ചെന്നിട്ട് പിന്നെ കാരണവർ തിരിച്ചു വന്നില്ല, എന്തോ ചെയ്യും? അവിടെ തന്നെ പോന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പണിയാകത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ. പക്ഷെ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യം, അന്ന് കിടന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ നിലത്ത് കാല് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല, കിടന്നുപോയി. എന്താ കാര്യം? മോൻ കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞതുകൊണ്ട്. വന്ന വഴി മറക്കരുത്. വളർത്തിയവരെ മറക്കരുത്. ഒരാളെ നോക്കിയാൽ മതി, എസ്തേറിനെ. മൊർദെഖായി എന്ത് ചെയ്തില്ല? മറന്നില്ല. അവളെ അനുസരിച്ച് വന്നു. വന്ന വഴി മറക്കരുത്, വളർത്തിയവരെ മറക്കരുത്. എന്നോട് പറയട്ടെ, വന്ന വഴി മറക്കരുത്, വളർത്തിയവരെ മറക്കരുത്. എന്നാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ മറക്കുന്നവരാണോ? അല്ല. പർവ്വത്തിനടുത്ത് ഒരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷൻ പന്തല് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അജാനുബാഹുവായ ഒരു മനുഷ്യന് ആ ഒരു കൈലിയെ കൊടുത്ത് മുട്ടനൊരു മനുഷ്യൻ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചയിലും പെട്ടു. യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ആ പുറകിലത്തെ വീട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം തന്നത്, ഓർത്തഡോക്സുകാരാണ്, അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 98 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി അവിടെ ഉണ്ട്. അമ്മച്ചിക്ക് ഡിമെൻഷ്യയായ അമ്മച്ചി, മറവിയുള്ള അമ്മച്ചി ഉറങ്ങുക. അപ്പൊ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഓർത്തഡോക്സുകാരല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവിന്റെ തിരുവിഷ്ടം ഈ അമ്മച്ചി നിറവേറപ്പെടണം, ദീർഘായുസ് കൊടുത്തു. ഇനി അധികം കഷ്ടത്തിലാക്കാതെ അമ്മച്ചിയിലേക്ക്
അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറപ്പെടുകയും അമ്മച്ചിയെ അവിടുത്തെ സന്ധിയൊക്കെ ചേർക്കാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദം തോന്നുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരന്റെ കൈ എന്റെ തോളെ വീണു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ബലിഷ്ഠമായ കൈയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ്, സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, തിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ. സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, തിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചിക്ക് മറവിയുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് മറവിയുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അങ്ങനെയും മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭൂമി ഇന്നും പോവുക. അപ്പൊ ഓർത്തോണെ, വന്ന വഴി മറക്കരുത്, വളർത്തിയവരെ മറക്കരുത്. തെളിവ് മൊർദെഖായി, എസ്തേറ. അങ്ങനെ കാലം മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. മൊർദെഖായി രണ്ട് ഷണ്ണന്മാർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇവരെ മൊർദെഖായി അറിയിക്കുന്നു, എസ്തറിനെ അറിയിക്കുന്നു, രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു. അന്വേഷണം ഉത്തരവിടുന്നു. സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. അവരെ തൂക്കിക്കളയുന്നു. ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു. അത് രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തില്. അതും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ. എസ്തർ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഡേ ബുക്ക, ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. എന്താണ്? ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം. മറക്കരുത്, ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം. അവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലേ കർത്താവ് ഓർക്കത്തുള്ളൂ. ഓർക്കാൻ എന്തോ വേണം? ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വേണ്ടേ? 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് എല്ലാം ഒത്തിരി പേരുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ്, ഈ ദേശത്തിന്റെ ക്യാമ്പ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദേവദാസന്റെ വീട്ടിലെ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ഒത്തില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി. അപ്സ്റ്റേറിലെല്ലാം എടുത്തിട്ടു. എല്ലാം പോയ മേളിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവര് നിരാലംബരായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു വള്ളം വന്ന് അവരെ എടുത്തൊരു മലയുടെ മുകളിൽ അടുത്തുള്ള സേഫ് സോണിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് വള്ളം പോയി. അന്നേരം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ എല്ലാം എടുത്ത് ആ ദേവദാസൻ ഈ വള്ളക്കാരന് കൊടുത്തു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാം പോയി. മൊത്തം എവറിതിങ് വാനിഷ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ ആരോ കൊടുത്ത ഒരു ഷർട്ടും കയറ്റി കൊടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് മൊബൈലെല്ലാം ചാർജ് പോയാലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡീസൽ കൊണ്ടുവന്ന്, കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ, ഡീസൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജനറേറ്റർ അടിച്ച് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചാർജ് ചെയ്യുക. അന്നേരമാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനവിടെ ഉണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് തൻ്റെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന ഒരു കോള്. ഇദ്ദേഹം ബോംബെയിലായിരുന്നു. ബോംബെയിലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. അന്ന് ഓർമ്മ കാണും, ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ല. 10-35 വർഷം മുമ്പ് ബോംബെ ചെന്നിട്ടാണ് ഗൾഫിൽ പോകുന്നത്. ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ പോവുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടു. സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലാറ്റിലാക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കയറി തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൊണ്ടാക്കിയ ആൾക്കൊരു പനി വന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി വിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പിയൊക്കെ അനത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇനി യാത്ര ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകണം. ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനെ കയറി പിന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് പോകണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ആ മാന്യദേഹം അങ്ങ് പോയി, ഗൾഫിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ചെന്നു. പിന്നെ വർഷങ്ങൾ, എത്ര പതിറ്റാണ്ടാ, 3 പതിറ്റാണ്ടോളം പിന്നിട്ടു. ഈ 3 പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫോൺ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓണാക്കുന്നത്. ഓണാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വന്ന കോള് ഈ സഹോദരൻ്റെയാ, അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നാരാണോ? ആണ്. താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയോ? കയറി. എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാ? പണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പനിയായപ്പം ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടു തന്നില്ലേ? അതെ, ആന്താ സഹോദരൻ. ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി എല്ലാം പോയെന്നറിഞ്ഞു. എൻ്റെ വകയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 75,000 രൂപ എൻ്റെ ഒരു കസനെ ഏൽപ്പിക്കും, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുതരും. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പപ്പായെ സഹായിച്ച ഒരു അങ്കിളിനെ കുറിച്ച്. ആ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലെ വെള്ളം കയറുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് ഒരു 75,000 രൂപ ഇപ്പം തരും. 1,50,000 രൂപ ഇത്ര ഇപ്പം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ കൊണ്ടെത്തി. ഈ ഫോൺ പിടിച്ചോണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എടാ എന്തൊരു കാര്യമാണ്, 30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് 1,00,000 രൂപയായി. എന്തൊരു കണക്കായിരുന്നു? 30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് 30 വർഷത്തിന് ശേഷം 1,00,000 രൂപ. അതും എല്ലാം പോയപ്പോൾ. അപ്പം ദൈവം ആരാ? അവിടുത്തെ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ, രാജാവിന്റെ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ
ഉള്ളത് ഓർത്തെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം മറക്കാൻ അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല. ആണോ? മനുഷ്യനല്ല. വേണം. എവിടെ? ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തില് ഹാമാൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം വരികയാണ്. ഹാമാനെ മൊർദെഖായി നമസ്കരിച്ചില്ല, ചുരുക്കത്തിൽ ആരാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആരാധിച്ചില്ല. യഹൂദൻ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യാരാധന തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചില്ല. ഹാമാൻ എന്തായി? പിണക്കായി. ഹാമാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം കിടക്കുക. 1-ാം മാസം മുതൽ 12-ാം മാസം വരെയുള്ള ചീട്ടിട്ടു. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. 1-ാം മാസം മുതൽ 12-ാം മാസം വരെയുള്ള ചീട്ട് ഈ ജ്യോതിഷന്മാരെ മന്ത്രവാദികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടു. എന്നിട്ട് ഈ 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി എന്നൊരു ഡേറ്റ് എടുത്തു. നമ്മൾ പിന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ട്. 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി പൂരെന്ന ചീട്ടിട്ടാണ് എടുക്കുക. 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തു. 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി അത് അവർ ഈ ചീട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് കാണും, ഈ കാക്കാത്തിമാര് വരുമായിരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ തത്തമ്മയും ചീട്ട് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ കാണും. തത്തമ്മയും ചീട്ട് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചീട്ട് ഇങ്ങനെ തത്തമ്മ കുത്തുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചീട്ടിട്ട് ഇവരൊരു ദിവസം എടുക്കും. 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി ഇവരെ കൊല്ലാൻ പൂരെന്ന ചീട്ടിട്ടു. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറോളജി പഠിച്ച ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, 13-ാം തീയതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ന്യൂമറോളജിയിൽ 7 നല്ലതാണ്. എന്നാൽ നിയമസഭയിലാണെങ്കിലും 13-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ പേടിയാണ്. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറാണ് 13-ാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ന്യൂമറോളജി. അപ്പൊ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മോശപ്പെട്ട ദിവസം എടുത്തു. അത് എല്ലായിടത്തും അറിയിച്ചു, കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൊത്തം ജനത്തെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇതറിഞ്ഞപ്പം മൊർദെഖായി എസ്തറിനെ അറിയിച്ചു. എസ്തർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വെള്ളം കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഞാൻ 3 ദിവസം ഉപവസിക്കും, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. അങ്ങനെ എസ്തർ ഉപവസിച്ചു, മുഴുവൻ ജനം ഉപവസിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുന്നു. രാജാവ് ചെങ്കോല് നീട്ടി, എന്താ കാര്യം? വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാമാൻ വരുന്നു. എന്റെ ജനത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. ആരാൻ ചോദിക്കുന്നു? ഹാമാനാന്ന് പറയുന്നു. ഹാമാനെ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കിക്കളയുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ജനത്തെ കൊല്ലണ്ട, അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വന്നാൽ അവരെ തിരിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തുരകങ്ങൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, ഫാസ്റ്റ് ഫോഴ്സസിന്റെ കയ്യില് എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും കൽപ്പന അയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ 13-ാം തീയതി യഹൂദനെ കൊല്ലാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവരെ തിരിച്ചടിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവർ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ഈ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് 12-ാം മാസം 14-ഉം 15-ഉം അവർക്കൊരു ഉത്സവമാക്കി അവർ തലമുറയായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പൂരീം ഉത്സവമാണ്. 13-ാം തീയതി കൊല്ലേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു. ആ കൊല്ലേണ്ട ദിവസത്തെ അവർക്ക് സന്തോഷമാക്കി കൊടുത്തു. വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി ദുഃഖം മാറ്റി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ഉപവസിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് തിരുത്തി. പിന്നെ അത് ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസമാക്കി മാറ്റി. ഉത്സവത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ഈ എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത്. 12-ാം മാസം 13-ഉം 14-ഉം തീയതികൾ അവർക്കത് പൂരീം ഉത്സവമാക്കി. ആ ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരും അറിയിച്ചു. അത് പൂരീം എന്ന ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20 ആണ്ടുതോറും ആധാർ മാസം 14-ഉം 15-ഉം തീയതി യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു വിശ്രമിച്ച ദിവസങ്ങളായിട്ടും ദുഃഖമാർക്കും സന്തോഷമായും വിലാപ ഉത്സവമായും മാസമായിട്ടും ആചരിക്കണമെന്നും അവയെ വിരുന്നും സന്തോഷമുള്ള നാളുകളും തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങളും ദരിദ്രന്മാർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്നും അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളും സമീപത്തും ദൂരത്തുമുള്ള സകല യഹൂദന്മാർക്ക് ചട്ടമായിരിക്കേണ്ടതിനും മൊർദെഖായി ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അവർക്ക് കത്ത് അയച്ചു. അതായത് 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഉത്സവമായിട്ട് മാറി. വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി, ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി, വിലാപത്തെ ഉത്സവമാക്കി. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഈ 12-ാം മാസം 13 ആധാർ മാസം 13-ാം തീയതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആ ഡേറ്റിനെ തിരുത്തിയത് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസമാണ്. ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും ഓർക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, മനുഷ്യന് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ എന്നും ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പല ഡേറ്റുകൾ കുറിക്കും, ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റുകൾ കുറിക്കും.
പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അവർക്ക് ഭയങ്കര ആത്മനിയോഗമുള്ളവരും പ്രാർത്ഥനാപരമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം അവരെ ഉണർത്തുമ്പോൾ, ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവർ കാണും. ദൈവാത്മാവ് പെട്ടെന്ന് രാത്രി തട്ടി ഉണർത്തുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഉപവസിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ തോന്നുന്നു, സഭ ഉപവസിക്കുന്നു. ആ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ട്രാപ്പുകൾ മാറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കത് കഴിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉപവാസം കുറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഓർക്കപ്പെടേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറയ്ക്കുക. എന്നോട് എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഉപവാസം വെച്ചാൽ വരാൻ ആളില്ല. 21 ദിവസം വെച്ചാൽ 21ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച വിളിച്ച ആളില്ല, ഉപവസിക്കാൻ ആളില്ല. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളൂ, ഉപവസിക്കാൻ ആളില്ല. ഞായറാഴ്ച പോലും ഉപവസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുക. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, പക്ഷെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വളരെ അടിയന്തരമായ ഗൗരവം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വിടുതലുണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓഫീസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങളുടെ പപ്പായ്ക്ക് ഭയങ്കര വെളിപ്പാടായിരുന്നു. അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പപ്പായ എന്ന് പറയുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കേട്ടിട്ടുള്ളവരും ഈ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. ഷാർപ്പ് വെളിപ്പാടായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉപവാസം വെക്കും. ഒരു വട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച്, ഈ ഓഫീസിന്റെ, അത് ഞങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ്, അവിടെ ചുറ്റും പോലീസുകാരിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ആംബുലൻസ്, പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉപവാസം വെച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു കാര്യം, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, അവൻ റീസൺ മാരീഡാണ്. അച്ഛാ, വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ്, അവളും അമ്മയും കൂടെ ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ അവളെയും കൊണ്ടുപോവാ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ താമസിപ്പിക്കാം. നീ ഇനി അവിടം വരെ എപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് കഴിയണ്ട, സമാധാനപ്പെടുത്ത ജീവിക്കും. ഏതായാലും അവളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ, ഒരു വീടെടുത്താല് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ രാത്രി 1 മണി 2 മണിയൊക്കെ ആകും. അപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പേടിക്കണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനോട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചിന്റെ ഓഫീസ്, ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓഫീസ്, അത് അന്ന് ഓഫീസിന് വേണ്ടി പണി നടന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ താമസിക്കും, ഞാൻ കട്ടനൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി തരാം, റെസ്റ്റ് റൂം അടുത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും അവർക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാം, അപ്പൊ പേടിക്കണ്ടായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാര്യം മുമ്പോട്ട് പോയി. പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എപ്പോഴും ചേട്ടാ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, എടുത്തില്ലേ പ്രശ്നമൊന്നും. അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട്, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവറെ വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇവനൂടെ ഫോൺ ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരുന്ന പിന്നെ ആര് വണ്ടി ഓടിക്കും? ഏതായാലും അവൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒടുവില് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ നടന്ന ഒരു കാര്യം, അന്ന് വരേണ്ട ദൈവദാസന് രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി ലാസ്റ്റ് ബസ്, ഇടുക്കി ബസ് കയറ്റി വിടണം. അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ പോവുകയും വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം യോഗം തീരുമ്പോഴത്തേന് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരണം. ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കും. ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വണ്ടി എടുത്തിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടിയെ കയറ്റി, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ കയറ്റി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് വണ്ടി കയറ്റി വിടും. അപ്പൊ എന്റെ വൈഫിനെയും ചട്ടം കെട്ടി വീട്ടിൽ കയറ്റി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഏതായാലും എന്റെ പൊന്നു പ്രിയരെ, യോഗം കഴിഞ്ഞു, പാട്ട് പാടി, ഇവൻ ഇറങ്ങി വന്നു, വണ്ടി എടുത്തിട്ടു, പാസ്റ്റർ വണ്ടിയെ കയറി, എന്റെ വൈഫും കയറി. ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഓടി, യോഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓടി വന്നു, ചേട്ടൻ എവിടെ പോവാ, ചേട്ടൻ എവിടെ പോവാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ പോവാ, നീ പോയി യോഗത്തിലിരിക്കാൻ പറ. ഇവള് പക്ഷെ ഇവര് വണ്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി. ഇവള് നേരെ കയറിയത് ഈ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറി. ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവിടെ താമസിക്കുന്ന മുറിയല്ലേ. യോഗം കഴിഞ്ഞു, ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് പോകുന്നു, കുറച്ചുപേരെ ട്രിപ്പ് അടിക്കും. അപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ വണ്ടിയെ ട്രിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു ജീപ്പ് നിറച്ച ആള് കയറിയപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ച സൗരം പറഞ്ഞു, നിറച്ച് കയറി ഇരിക്കണ്ട, കുറച്ച് പേര്, പ്രായമുള്ള ആന്റിമാർ കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങി നിൽക്കും, ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല കുറച്ച് ആന്റിമാർ ഇറങ്ങിയെന്ന്. അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ മുറിക്കകത്ത് ഒരാന്റിമാർ ജന്റി കൂടി ഇങ്ങനെ, അവര് വെറുതെ പുറത്ത് നിന്നപ്പോ അകത്ത് വെട്ടം. ഏതായാലും കർട്ടൻ ശകലം മാറിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഇതിനകത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴുത്തെ കുരുക്കിട്ടിട്ട് തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങുക. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവര് കണ്ടു, ചവിട്ടി പൊളിച്ച് ഏതായാലും അതിനെ എടുത്തപ്പോഴത്തേനും ഇതിന് ഭൂതം കയറി, ഇത് വല്ലാതെ ഉരുണ്ട് വരണ്ട്. ഏതായാലും രാത്രി അതിനെ കൊണ്ടാക്കി. 1 മിനിറ്റ് താമസിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അത് തൂങ്ങിക്കിടന്ന വെളിപ്പാട് നിവർത്തിയിരിക്കത്തില്ലേ? ചർച്ചിനകത്ത് ഒരാൾ തൂങ്ങി മരിച്ച, ചർച്ചിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡിലാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുക, അത് മാറിപ്പോയി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ
എനിക്ക് 1000 അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും തീയതികളെ മാറ്റും. പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഈ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികള് നമുക്കെതിരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ആത്മഹത്യകളില്ലായിരുന്നു, ദുർമരണങ്ങളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന റീസൺ, നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, ഉപവസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അതിനെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചർച്ചകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അപജയങ്ങൾ തുടങ്ങി, അരുതാത്തത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ 2026 നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ: അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക, അധികം ഉപവസിക്കുക. അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക, അധികം ഉപവസിക്കുക. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. അങ്ങനെ ഉപവസിച്ചാൽ തീയതികൾ തിരുത്തപ്പെടും, തീയതികൾ മാറ്റപ്പെടും, തീയതികൾ മാറ്റപ്പെടും, തീയതികൾ മാറ്റപ്പെടും, തീയതികൾ തിരുത്തപ്പെടും, തീയതികൾ തിരുത്തപ്പെടും, തീയതികൾ തിരുത്തപ്പെടും. നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. സഭയ്ക്കെതിരെ വന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വഴിയായി വന്നത് 7 വഴിയായി ചിതറിപ്പോയി. ഞാൻ കടന്നുപോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല, ഇല്ലായ്മയാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മള് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എന്നാലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സഭയൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയുള്ള 1000 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാലും പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്: ദൈവസന്നിധി കമന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ തീയതിക്കും ദൈവം വ്യത്യാസം വരുത്തി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നെന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അധികം ഉപസിക്കാൻ, തീയതികൾ തിരുത്തി കുറിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥന, ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും. അതുകൊണ്ട് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ പേര് മാറി, പിന്നെ മുസ്ലിം പേര് ഞാൻ പിന്നെ മതം മാറി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജയിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല? വളരെ ഗൗരവമാണ്. ചില ഡേറ്റുകളെ തിരുത്തും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും. ഇന്ന് എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ സൂമില് നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ 15 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 15 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ 20 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അന്യഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. രാജ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ തിരുത്തലുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. റിഖാല ഹംതുനി ശബന ഹത്തന റീബൽ ഘടകന ഹംദന റബന. എല്ലാവരും അല്പസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എല്ലാവരും അല്പസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നവരെല്ലാം അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നവരെല്ലാം അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച്. ആരും ഈ സമയത്ത് ദയവായിട്ട് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒറ്റയാൾ പോലും മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഏർപ്പെടാതെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഡിവോഴ്സ് നടക്കരുത്. ഡിവോഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിരുന്നു പെന്തക്കോസ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതിന്ന് കൂടുന്നു. സഭകൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ അപജയം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ. ഞാനൊരു ദൈവദാസനായിട്ട് പറയാം, സം സർട്ടൻ ടൈംസ് വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. ദൈവമേ, എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിനെതിരെ എല്ലാം ജയിക്കണം. ഈ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ജയിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. റഖന ഹംതുനി ശബല ഹദന റിഗന റംദന റബന ഹത്തുനിയ റബനിയ ശബനിയ അംദൽ ഘടകന ഹംദന റബന ശബന ഹത്ത റിഖ ദാര ജാന ഹംദ രഗജ ഹത്തുനി റബന. അത് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ജനത്തിൻ പുത്രിയുടെ നിഹിതന്മാർ നിമിത്തം രാവും പകലും കരയേണ്ടതിന് എൻ്റെ തലയെ വെള്ളവും എൻ്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണീരവുമാക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് കരയുവാൻ. കർത്താവേ, എൻ്റെ സമയങ്ങൾ പാഴായി പോകാതെ, എൻ്റെ സമയങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിനെ പോകാതെ അധികം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഡേറ്റുകൾ പിശാച് കുറിക്കും, ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ കുറിക്കും. എന്നാൽ അതിനെ തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടി വന്നവരാ, പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറി വന്നവരാ. ഞങ്ങളുടെ ഏക ആയുധം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീയങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്ധി ശക്തിയുള്ള ആയുധം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ജയിക്കാൻ അധികം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അധികം ഉപവസിപ്പാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.